ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت وسرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع أي الولد أمه الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة. والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها. وأيضا من مفردات هذا الحديث الصومعة هي البناء المرتفع المحدد أعلاه، وهو المكان الذي يتعبد فيه الرهبان. والبغي هي التي تتعاطى الزنا وتمارسه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى
لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة، من حيث فضل الضعفة. فعندنا في هذا الحديث موضعان يفيدان ذلك. الموضع الأول أن جريج بعد أن أخطأوا في حقه وأساءوا به الظن وهدموا صومعته وضربوه، ثم سألهم ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك هذا الولد، ثم إنه أخذ يصلي، قال دعوني أصلي، وأخذ يصلي. وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني لمسه بيده في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون منه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أنه لما قالوا نعيدها من ذهب، ومعلوم ما في هذا من الحسن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه، فأبى ذلك ولم يرد إلا البيت الذي أو الصومعة التي من الطين، ففعلوا ذلك. وأيضا في قصة الصبي الآخر الذي تكلم في المهد، الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته، لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة، قال اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان جبارا. والثانية التي مروا بها وهي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة وضعيفة لكنها اتهمت بذلك، قال اللهم اجعلني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. ففيه حرص العبد أن يكون مع العامة، عامة الناس، لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين. ولهذا قال اللهم لا تجعلني مثلها، أي مع الجبارين والمتكبرين. فالشاهد أن الحديث فيه دلالة للترجمة من جهتين، من جهة قصة جريج نفسه، ومن جهة الطفل الرضيع في القصة الثانية. والله تعالى أعلم. Hadis yang selanjutnya, ini hadis yang terakhir di dalam bab ini, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada bayi yang berbicara ketika bayinya kecuali 3 orang, yaitu Isa bin Maryam dan anak yang berada di dalam kisah Jurej. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siapakah Jurej dan bagaimana kisahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah Jurej seseorang atau seorang laki-laki yang ahli ibadah. Maka dia membuat tempat ibadah yang khusus baginya untuk beribadah di dalamnya. Suatu hari datanglah ibunya sedangkan dia dalam keadaan sholat. Ibunya berkata, wahai Jurej. Jurej yang saat itu sedang sholat mengatakan, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ibuku atau sholatku. Maka Jurej pun meneruskan sholatnya, sehingga ibunya pun meninggalkan tempatnya. Pada hari berikutnya, ibunya kembali datang, sedangkan Jurej dalam keadaan sholat. Kemudian ibunya berkata, ya Jurej, wahai Jurej. Jurej berkata, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku. Maka dia pun meneruskan sholatnya. Pada hari yang ketiga, ibunya kembali datang, sedangkan Jurej dalam keadaan sholat. Kembali dia memanggil, wahai Jurej. Jurej pun berkata, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku.
kemudian dia pun meneruskan sholatnya. Ibunya berkata dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa Jurej sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur." Di tempat yang lain, Banu Israel, mereka sedang menyebut-nyebut Jurej dan juga ibadahnya. Dan adalah di sana seorang wanita pelacur yang terkenal dengan kecantikannya. Maka wanita ini berkata kepada Bani Israel yang sedang menyebut-nyebut ibadah Jurej. Dia berkata, "Kalau kalian ingin, maka aku akan menfitnahnya. Aku akan menggodanya," yaitu menggoda Jurej. Maka dia pun mendatangi tempat ibadah Jurej dan berusaha untuk merayu Jurej. Akan tapi Jurej tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Sehingga wanita ini pun mendatangi seorang penggembala yang biasa tidur di tempat ibadah Jurej. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu dan akhirnya penggembala itu berzina dengan wanita pelacur ini. Hingga dia pun hamil. Ketika dia melahirkan anak, maka wanita pelacur ini mengatakan bahwasanya anak ini adalah anak Jurej. Sehingga Banu Israel mereka pun datang kepada Jurej dan menurunkan Jurej dari tempat ibadahnya. Dan kemudian mereka menghancurkan tempat ibadah Jurej. Setelah itu mereka pun memukuli Jurej. Kemudian Jurej mengatakan, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Engkau telah berzina dengan pelacur ini, sehingga dia pun melahirkan anakmu." Kemudian Jurej mengatakan, "Di manakah anak tersebut?" Mereka pun membawa anak tersebut kepada Jurej. Kemudian Jurej berkata, "Berikanlah aku kesempatan untuk sholat." Kemudian beliau pun sholat. Setelah beliau sholat, beliau mendatangi anak kecil tersebut atau bayi tersebut. Kemudian menekan perutnya dan mengatakan, "Wahai gulam, wahai anak kecil, wahai bayi, siapakah bapakmu?" Maka bayi tersebut yang masih di masa buayan, dia mengatakan, "Bapakku adalah si fulan, sang penggembala." Maka Banu Israel pun mendatangi Jurej dan menciuminya, kemudian mengusap-ngusapnya. Seraya mereka berkata, "Kami akan membangun untukmu tempat ibadah bagimu dari emas." Maka Jurej mengatakan, "Jangan. Akan tetapi kembalikanlah tempat ibadah tersebut atau bangunan tersebut seperti semula, yaitu dari tanah." Maka mereka pun membangun tempat ibadah yang baru untuk Jurej dari tanah seperti semula. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang ketiga atau bayi yang ketiga yang berbicara ketika di masa bayinya. Beliau mengatakan, suatu hari ada seorang bayi yang sedang menyusui dari ibunya. Maka tiba-tiba lewatlah seseorang pengendara yang mengendarai sebuah kendaraan yang sangat mahal, mewah, dan juga bagus bentuknya. Maka ibunya ini berkata, "Ya Allah," atau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Maka tiba-tiba bayi ini melepaskan susu ibunya. Kemudian dia menghadap dan melihat pengendara ini tadi. Seraya berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia." Kemudian dia pun kembali menyusui ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperagakan bagaimana bayi ini menyusu dari ibunya. Dengan beliau memasukkan jari telunjuk beliau ke dalam mulut beliau, kemudian beliau menghisapnya." Rasulullah SAW bersabda, kemudian mereka datang dengan membawa seorang budak wanita dan mereka pun memukuli budak wanita ini. Seraya berkata kepadanya, "Engkau telah berzina, engkau telah mencuri." Dan budak tersebut mengatakan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Maka ibu dari bayi ini berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini seperti dia," yaitu seperti budak wanita ini.
Maka tiba-tiba bayi ini kembali dia melepaskan susu ibunya, kemudian dia memandang budak wanita tersebut seraya berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia," yaitu seperti budak wanita tersebut. Kemudian di sana terjadi dialog, ya, pembicaraan antara ibu dan juga anak tersebut, ibu dan juga bayinya. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Telah lewat seorang laki-laki yang rupawan. Kemudian aku pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Kemudian engkau justru mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia." Kemudian setelah itu telah lewat beberapa orang membawa, ya, budak atau seorang budak wanita. Mereka pun memukulinya dan mengatakan kepada budak ini, "Ya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri." Kemudian aku pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti orang ini," yaitu seperti budak wanita ini. Kemudian engkau, wahai anakku, justru mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak wanita ini." Maka anak tersebut, ya, berbicara dan menjawab apa yang dikatakan oleh ibunya. Sesungguhnya laki-laki itu adalah orang yang zalim, ya, orang yang jabbar, orang yang zalim. Maka aku pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia," yaitu menjadi orang yang zalim. Adapun wanita ini atau budak wanita ini, mereka telah menuduh dia dengan zina, padahal dia tidak berzina. Menuduh dia dengan mencuri, padahal dia tidak mencuri. Maka aku pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ya, hadis ini muttafaqun alaih, dan berkata Imam Nawawi bahwasanya makna al-musimat artinya adalah wanita-wanita pelacur, ya. Kemudian makna dari dabbah farihah maksudnya adalah kendaraan yang sangat mahal, ya. Dan makna dari asyarah adalah kendaraan yang sangat cantik, ya, baik bentuknya maupun pakaiannya, ya. Kemudian makna dari taraja al-hadis maksudnya adalah terjadi dialog di antara ibu dan juga anaknya. Jadi anak berbicara dengan ibunya dan ibunya pun juga berbicara dengan anaknya, ya. Wallahu alam. Ini adalah ucapan Imam Nawawi, dan di sana ada kalimat lain yang perlu kita terangkan. Makna dari sauma'ah, ya, sauma'ah ini adalah tempat ibadah yang tinggi, ya, yang tinggi, dan ini adalah tempat yang digunakan oleh para ahli ibadah untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Ini adalah sauma'ah. Kemudian yang dimaksud dengan bagi adalah wanita pelacur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini atau hadis yang panjang ini ada keutamaan, ya, bagi orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dan di sini ada dua maudhi, ya, ada dua tempat yang merupakan syahid, yang merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah kisah Juraij, ya, di mana dia adalah seorang ahli ibadah, kemudian difitnah oleh seorang wanita pelacur, ya, sehingga ketika wanita ini melahirkan dan mengaku bahwasanya adalah anak Juraij, orang-orang Bani Israel mereka pun berbuat zalim, ya, kepada Juraij ini, ya. Beliau diturunkan dari tempat ibadahnya, kemudian dirobohkan tempat ibadahnya, kemudian beliau dipukulin. Sehingga akhirnya beliau bertanya, "Ya, kenapa kalian melakukan ini semua?" Ya. Mereka mengatakan, "Engkau telah berzina," ya, dan ini buktinya, ya, yaitu wanita ini telah melahirkan anak. Akhirnya beliau meminta supaya didatangkan anak itu kembali, dan beliau meminta izin untuk sholat, ya. Dan hendaknya seorang muslim demikian, ya, apabila terjadi sesuatu, ya, ketika dia tertimpa musibah, ketika dia sedang sedih, maka hendaklah dia sholat, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau apabila tertimpa sesuatu, maka beliau segera menunaikan sholat, ya. Kemudian akhirnya setelah sholat beliau datang, ya, kepada anak tersebut dan menekan perutnya, kemudian bertanya, "Wahai gulam, siapakah bapakmu?" Ya. Maka anak ini menjawab, ya, padahal dia masih bayi, ya, belum waktunya dia berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia berbicara. Dia mengatakan, "Bapakku adalah si fulan yang telah seorang
penggembala, ya. Maka akhirnya Banu Israil pun meminta maaf kepada Jurayj dan mereka menawarkan untuk membuatkan tempat ibadah, ya, yang baru yang terbuat dari emas. Dan ini syahidnya, ya, karena setelah itu Jurayj mengatakan jangan, ya, hendaknya kalian mengembalikan seperti semula, yaitu tempat ibadah yang terbuat dari tanah. Padahal yang namanya manusia tentunya ingin dia memiliki tempat khusus baginya yang cantik, yang bagus, ya. Akan tetapi Jurayj di sini tidak, ya. Beliau tidak menginginkan yang demikian, beliau hanya menginginkan dikembalikan tempat ibadahnya seperti semula. Kemudian syahid yang kedua adalah kisah dari seorang anak kecil yang sedang menyusu ibunya, ya, kemudian tiba-tiba datang, ya, seorang yang kaya raya yang naik kendaraan, ya, sehingga ibunya ini merasa takjub dengan laki-laki ini. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah, ya, anakku ini seperti orang ini, ya, jadi orang yang kaya, jadi orang yang terhormat, ya. Kemudian tiba-tiba anak kecil ini melepas susu ibunya, kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia, ya. Kemudian setelah itu datanglah beberapa orang yang membawa seorang budak, ya, seorang budak wanita yang lemah, yang dituduh berzina dan dituduh mencuri. Kemudian mereka pun memukuli budak wanita ini, ya. Kemudian budak ini hanya mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya, cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagi saya dan dialah sebaik-baik penolong, ya. Maka ibu ini ketika melihat pemandangan seperti ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia, seperti budak ini, ya, dihinakan oleh manusia, dituduh berzina, dituduh mencuri, dipukulin, ya. Janganlah engkau jadikan, ya, anakku seperti budak ini. Maka bayi ini kembali melepaskan susu ibunya dan memandang budak wanita ini, kemudian dia berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah aku seperti dia, ya. Ini adalah kisah yang ketiga yang merupakan syahid dari kisah ini, karena di akhir kisah ini terjadi dialog antara ibu dan juga anaknya. Kenapa kok anaknya doanya berbeda dengan doa ibunya? Kok sebaliknya, ya? Ibunya meminta ini, anaknya malah meminta itu, ya. Maka anak ini, yaitu Sobi di sini, bayi ini, ya, dia berdoa supaya tidak dijadikan, ya, orang yang zalim, ya, tidak dijadikan orang yang zalim, orang yang kaya raya tapi dia orang yang zalim. Maka dia tidak ingin, ya, Allah menjadikan dia seperti orang ini. Sebaliknya dia ingin dijadikan oleh Allah seperti seorang, ya, budak wanita ini, di mana dia adalah seorang yang lemah, ya, orang yang lemah, akan tetapi kita lihat bagaimana tawakal dan juga iman, ya, budak ini, sehingga dia mengatakan ketika dituduh sebagai seorang penzina, dituduh sebagai orang yang mencuri, dia mengatakan cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Ini adalah syahid yang kedua. Hendaklah seorang hamba, ya, seorang muslim berusaha untuk menjadi, ya, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia adalah seorang yang fuqara atau orang yang lemah.